لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا كنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب رسل ثمود وعاد وفرعون ويخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد إن خير وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما جملہ قسم کی کبریائی برائی اس اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض سما کے لائق اور زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو چند وقتوں کے لیے اس دار فانی کے اوپر تخلیق کیا بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء و رسول جن کی ابتدا حضرت آدم سے ہوتی ہے اور انتہا آخری نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم حاضرین جمعہ اور پردہ تلے بیٹھی پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج ایسا ماحول ہو چکا ہے کہ انسان اپنی تاریخ بھول بیٹھا ہے اور اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پوچھ دیا جائے کہ آپ اپنا
शजरा नसब बताइए तो बहुत मुश्किल से पर दादा लकर दादा तक चला जाता है, उसके बाद मिलते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन हस्तियों से बड़ा काम लिया, उन तमाम हस्तियों का सदर नसब कायम भी रखा, और इसलिए कायम और दायम रखा कि ताकि इंसान को अपनी इंसानियत की तारीख मालूम हो और फिर डंके के चोट बातिल के बहुतान का जवाब दे सके। इब्ताले बातिल के लिए ये जरूरी है कि इंसानी तारीख को मलहूज किया जाए, मलहूज करते हुए उसको महफूज किया जाए। बहुत सारे लोग मानवता के इतिहास पर, तारीख इंसान के इतिहास पर, तारीख इंसान की गुफ्तगू पर वो बहुत सारी दीन हाँकते रहते हैं, जिसका सबूत कतई तौर पे नहीं मिल पाता है। और इंसान की शुरुआत कहाँ से हुई? तो कुछ लोगों ने अकल का घोड़ा दौड़ा करके इंसान का नस्ल जो है किसी और मखलूक से जोड़ दिया और कहा कि बंदर से आया हुआ, इसका कोई जो है ये पुख्ता सबूत नहीं है। इंसान की नस्ल, इंसान खास अलग मखलूक है, जानवरों की मखलूक अलग है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अनगिनत सृष्टि को, अनगिनत मखलूक को, बेशुमार मखलूक को पैदा किया। इब्तिदा इंसान के गुफ्तगू पर हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस हमें मिलती है। उस हदीस को हिब्बान ने सही कर डाला है और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मा बैन आदम व नूह अशरत कुरून। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि आदम से लेकर के और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना 1000 साल का है। अशरत कुरून यानी 10 करने और 1 कर्न का इतलाक जो है 1 सदी 1 सेंचुरी पे होता है। उसी तरह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने कहा वो बैना नूह व आदम अशरत कुरून। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर के और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बीच 1000 साल का वक्फा है। बुत परस्ती जब से स्टार्ट हुई और उसके जाने के लिए जिस नबी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, तो कुछ लोगों ने कहा कि अंबिया का सिलसिला नूह अलैहिस्सलाम से है, क्योंकि नूह से पहले 2 नबी और आए हैं, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और हजरत शीश अलैहिस्सलाम। उनके जमाने में बुत परस्ती नहीं फैली हुई थी। आदम के जमाने में सारे लोग अल्लाह वाले थे, तौहीद की मार्फत थी। और याद रखे, जैसा नस्ल उसी तरह की औलाद आमतौर से निकलती है। जिस घराने के अंदर शराबी हो, कबाबी हो,
تو بھلا جو آدمی جس کی زندگی شراب خوری میں گزر گئی تو پھر 90% یہ امید ہوتی ہے کہ اس کے گھرانے کی جو اولاد ہوتی ہے اسی طرح کی نکلتی ہے، اللہ کہ اللہ رب العالمین خاص کر کسی کو اس گندگی سے نکال کر کے اور کسی صحیح طریقہ پر رکھ دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی عام نہیں ہوئی، کیونکہ خود اللہ والے اور توحید پرست اور ان کی اولاد بھی اللہ والے بت پرستی کی شروعات نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ ان لوگوں نے کہا، مشرکین نے کہا، اپنے معبود کو انہوں کے کہنے پہ نہیں چھوڑو، کیوں چھوڑو گے؟ انسان کے کہنے پہ تم اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے۔ اور کہا کہ تم ود کو نہ چھوڑو، نہ سوا کو چھوڑو، نہ یغوث کو چھوڑو۔ اس طرح کے 5 بڑے بڑے بزرگ اس کے زمانے میں جو انتقال فرما گئے تھے، اور شیطان نے آ کر کے ان کو بہکایا اور کہا کہ ان کا جب انتقال ہو جاتا ہے، ضمنی طور پر یہ بات ہے کہ شیطان شروع میں اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ آدم کی اولاد کو بہکا سکے، لیکن جیسے زمانہ بتتا گیا لوگ مر گئے اور اچھے اچھے لوگ مر گئے، اب لوگ ظاہر سی بات ہے جو سماج سے وہ آدمی ہوتا ہے جس کا روب اور دبدبہ ہوتا ہے اور جو ہمیشہ سماج کے لیے لڑتے ہیں، اس کے دیہانت پہ، اس کی موت پہ گاؤں والے افسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ نوح کے زمانے میں ایسا ہی ہوا کہ 5 بزرگ جو بالکل خاص کر اللہ والے تھے، ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ سارے لوگ غم کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں جو شیطان آ کر کے کہتا ہے کہ بھائی کس طرح کیوں تم لوگ رنجیدہ نظر آ رہے ہو، کیوں تم لوگ غمگین نظر آ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ فلاں صاحب سے انتقال کر گئے، فلاں صاحب سے انتقال کر گئے۔ کہا کہ غم مٹانے کا ایک واحد ذریعہ ہے کہ تم اس کا فوٹو کیوں نہیں اتارتے؟ بت پرستی کی شروعات ہونے لگی۔ کہا کہ بہت اچھی بات ہے۔ شیطان نے کہا کہ غم مٹانے کا ذریعہ یہ ہے کہ جب تم کو غم لاحق ہو جائے تو اس فوٹو کو دیکھ لیا کرو اور اس کی وجہ سے تمہارے اندر کچھ کرنے کا جذبہ ہوگا۔ اس وقت بھی نہیں کہا کہ تم اس کو اس کے سامنے جاؤ، اس سے فریاد کرو، اس سے مدد مانگو، یہ نہیں کہا۔ کہا کہ غم مٹانے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ تم صبح شام اس کو دیکھ لیا کرو، یا جب بھی تم کو کسی طرح کا غم لاحق ہو جائے اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ شخص جو غم مٹانے کے خاطر صبح شام اس فوٹو کے پاس جایا کرتے تھے یا ان کے قبروں کے پاس جایا کرتے تھے، اور جس کی تفصیل ہے کہ قبر جو ہے صالحین کی قبر کو جو ہے لوگ جو ہے عبادات بنا لی۔ ان کی نسل جو عبادت کی جد سے ان فوٹو کے سامنے نہیں جاتے تھے، ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس ہنر نہیں ہے، کیسے ان کا فوٹو اتارے، کیسے اتارے، کیونکہ شیطان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ہر چیز کا علم دیا ہوا، وہ چاہے تو انسان کا روپ دھارن بھی کر کے آ سکتا ہے۔ جس طرح فرشتے جو ہے روپ دھارن کر کے آتے ہیں، اسی طرح شیطان کو اختیار دیا گیا ہے کہ روپ دھارن کر کے آ سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ میں ہی بتاؤں، مجھے ہی یہ بات کرو۔ اس طرح کا جہاں سا قیامت کے دن جو ہے اس طرح کی بات جو ہے آگے والا موضوع ہے۔ آئیے اس نے جلدی سے فوٹو اٹھا کر کے جب صبح شام جو ہے اس کے سامنے لوگ کھڑے ہو گئے۔ اب ان کی نسل جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اب ان کی کسی طرح کی پریشانی ہوتی تھی اور بے چین ہو جایا کرتے تھے، مسجد میں آ کر کے ان کی مصیبت کو نہیں سنی جا سکتی تھی۔ تب کہتا شیطان آپ نے کہا کہ تم بیوقوف ہو، تمہارے بزرگ جو تھے صبح شام جو دیکھا کرتے تھے، یہ انہی سے اصل میں فریاد کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے بچپن میں جب اپنے باپ کو دیکھا ہو تو صبح شام واقعی میں کھڑا ہو تو ان کو کیا پتا کہ اس گھر سے کھڑے ہوتے تھے۔ اب ان کو بالکل بات فٹ ہو گئی اور اللہ کو چھوڑ کر کے بت پرستی جو ہے عام ہو جاتی ہے۔
उसी पर जो है सूरह नूह के अंदर इस चीज को जो जिक्र किया है। उसके बाद में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नूह और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाना 1000 उन्होंने कहा। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना आप जानते ही है, उनकी पैदाइश इराक के अंदर होती है। एक शहर जो है ये उर है, उस शहर के अंदर। उसके बाद में वो पैगम्बरी का अपना मरकज बनाने के लिए वो उर से आकर के फिलिस्तीन में जाते हैं। फिलिस्तीन में जो है वहां जा करके और दावत और तबलीग आम करते हैं। पता चलता है कि एक इलाका हिजाज का इलाका वाकई में जरखेज है, वहां जाने से फायदा होगा, सारे लोग अल्लाह वाले हो जाएंगे। उसी तरीके से जिस तरह से आदम के पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, उन्होंने ये देखा कि मक्का वाले बहुत जालिम हो गए हैं, ये बात नहीं मान रहा है, तो दावत तबलीग की खातिर वो ताइफ चले गए और ताइफ जा करके इस तरह से जो है उनको जो मार पड़ती है। अंबिया की ख्वाहिश होती थी कि लोग ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की मार्फत लोगों के अंदर समा जाए और जो आग के गढ़ में आग के गढ़ के किनारे बुत परस्ती की वजह से, बिदअत की वजह से, रस्म-ओ-रसूमात की वजह से मरने के बाद और उसका ठिकाना जो जहन्नम होने वाला है उसको जब बचा लिया जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अबुल अंबिया है, नबियों के बाप कहा जाता है उनको, वो फिलिस्तीन आते हैं। पता चलता है हिजाज में जो है पैगम्बरी का आम किया जाए, पैगम्बरी का काम आम किया जाए। वो जाते हैं वहाँ, कहा हिजाज, मिस्र जाने के बाद मिस्र का जो बादशाह होता है, जो भी बादशाह बनता था उस जमाने में, उसका लक़ब होता था फिरौन। एक फिरौन मूसा के जमाने में और एक फिरौन बादशाह का नाम ही, जिसके नेपाल में जो भी सरकार बनता था, 5 सरकार, 6 सरकार, 7 सरकार, उसका सिलसिला होता जा रहा था, उसका लक़ब जो जाता था पहचानने के लिए, नाम जो भी हो, उसी तरह से फिरौन जो बादशाह का लक़ब जो है हुआ करता था, जिससे किसरा है, कैसर है। उसी तरह से मिस्र के बादशाह का लक़ब जो है फिरौन हुआ करता। उस जमाने में मूसा के जमाने में जो फिरौन है उसका नाम रमेसेस है, जिसके बारे में वगैरह ने तज़किरा किया, और उसका नाम जो है पता नहीं चला उसका नाम क्या था। साथ में अपनी बीवी हाजरा को भी ले जाते हैं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कहा मिस्र, एक ही शादी किए हुए थे उस वक्त में, कौन, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। चूंकि हजरत सारा अलैहिस्सलाम खूबसूरत थी, बस्ती के अंदर जो है उसकी खूबसूरती की का चर्चा होने लगा। ये खबर उस फिरऔन को मिलती है, उसकी नियत में खोट आ जाता है और फौरन बादशाह हुक्म कहता है इस औरत को बुलाओ। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मोहतरमा सारा अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। उसके बाद जो वहां पहुंचती है तो वो फौरन कहती है, वो बदनीयती से उसको जो है उसकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहता है। वो फिर आओ तो पैरालिसिस का अटैक अल्लाह रब्बुल आलमीन कर देता है, न हाथ काम आता है न पैर काम आता है। उसको अंदाजा हो जाता है ये मामूली औरत नहीं है, ये अल्लाह वाली है। चुनांचे उससे बचने के लिए और उसके बाद में इतना वो खुश होता है फिरौन कि अपनी बेटी हाजरा को उसकी गुलाम उसको लौंडी बना करके जो है इब्राहिम को दे देते हैं, सारा को हेबा कर देते हैं, जाकर अपनी बेटी हाजरा को, और फिरौन की बेटी है। उसके बाद में जो है सारा अलैहिस्सलाम अपनी लौंडी यानी कि हाजरा को लेकर हदिया देते हैं वो अपनी बेटी को फिरौन सारा के लिए। उसके बाद इब्राहिम दोनों के लेकर के फिर फिलिस्तीन आ जाते हैं। उसके बाद में उस वक्त तक सारा अलैहिस्सलाम का
बच्चा नहीं था। उसके बाद में सारा अलैहिस्सलाम अपनी लौंडी को उनसे शादी करवा देते अपने शौहर से। कौन?